اسلام میں خواتین کا کیا حقوق ہے؟ کیا اسلام نے خواتین کو قید کیا ہے یا انہیں حفاظت دی ہے؟ اسلامی عورتیں کیسی تھی اور ان کی بہادری کیسی تھی؟ ان سب سوالات کے جوابات ملیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں، تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل بیوٹی آف اسلام 313 پر، جہاں پر آپ کو مختلف طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کی ویڈیو ہونے والی ایک بہادر بھائی کی بہادر بہن کے متعلق۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ جس کا نام بنو اسد تھا۔ ویسے تو عرب کے ہر قبیلے میں جہاد کا شوق اور جذبہ پایا جاتا تھا، لیکن اس قبیلے میں کچھ الگ ہی تھا۔ اس وقت موجودہ دور میں شیعہ مسلمانوں میں ان کا بہت ہی زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں بنو اسد عرب کے بہت سے شہروں میں آباد ہیں، جیسے بصرہ، نجف، کوفہ، کربلا، ناصریہ، الامارہ اور بغداد وغیرہ میں بھی بنو اسد کا ایک قبیلہ آباد ہے۔ اسی بنو اسد کے قبیلے کے دو بہن بھائی تھے۔ بھائی کا نام زرار بن عازد اور ان کی بہن کا نام خولا رضی اللہ تعالی عنہ بنت عازد تھا۔ یہ دونوں بہت ہی بہادر تھے۔ ان کے بارے میں آج آپ ایسی باتیں سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی دل کرے گا کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا موقع دے اور ہم دشمنوں کو زیر کر دیں۔ یہ دونوں بہن بھائی شام کی جنگوں میں شامل ہوئے اور اس قدر حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں کبھی کبھی زرہ پہنتے تھے اور کبھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اپنا قمیص بھی اتار دیتے تھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگی شیر پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور اپنی اس عجیب و غریب حالت کی وجہ سے رومیوں میں ان کا نام جن مشہور تھا۔ وہ جدھر رخ کرتے رومی جن آیا کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے 1000 بہادروں کے برابر تسلیم کیے جاتے تھے۔ سن 13 ہجری میں مسلمانوں نے شام کے دارالخلافہ دمشق پر حملہ کیا اور اس شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار مشہور جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2000 سوار دے کر انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ لشکر اسلام کے چاروں طرف گشت کرے تاکہ کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے۔ محاصرے کے دوران ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا ایک لشکر دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 سوار دے کر کہا کہ جاؤ اس لشکر کو روکو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑی تیزی سے دشمن کے سامنے پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد 10 سے 12 ہزار سے کم نہیں، جبکہ خود مسلمانوں کی تعداد صرف 500 تھی۔ اس لیے بعض مجاہدین نے ان کو مشورہ دیا کہ اتنی کم تعداد میں لڑنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم میں تو یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، البتہ جو لوگ لڑنے کی بجائے واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے، بے شک واپس چلے جائیں۔ میں تو اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں فروخت کر چکا ہوں، اس لیے میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کروں گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر دوسرے مسلمان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے کہا، اے سردار، ہم نے تو محض مشورہ دیا تھا، لڑنے سے گریز ہم بھی نہیں کرنے والے، ہم بھی سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا یہ دستہ بھی بڑا تجربے کار تھا اور انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے، ہم انہیں تھوڑی ہی دیر میں مٹی میں ملا دیں گے۔ لیکن جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا اور رومیوں کے اندر گھس کر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور بڑھتے بڑھتے رومیوں کے جرنیل وردان کے قریب پہنچے، جس کو بہت سے رومیوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ رومیوں کے اس دستے میں وردان کا بیٹا ہمران بھی شامل تھا، وہ بھی ایک کمال کا جنگجو تھا۔ اس نے اپنے رومیوں کو برا بھلا کہا اور حضرت زرار پر حملہ کیا، جس سے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد رومیوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قبضے میں لیا اور ان کو گرفتار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ گرفتار ہونے والے مسلمانوں میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ رومی ان سب کو لے کر چل دیے، لیکن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کسی نہ کسی طرح اپنے بندھن کھول کر، اپنے ہاتھ کھول کر ان کی قید سے بھاگ نکلے اور سیدھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازد کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہوئے اور دیر تک غم میں مبتلا رہے اور خاموش رہے۔ پھر جنگ کا وقت تھا، اس لیے رومیوں کا پیچھا نہ کیا،
मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मसरूक को 1000 जवान देकर दमिश्क के मशरकी दरवाजे पर मुहासरे के लिए छोड़ा और बाकी फौज को साथ लेकर मौका जंग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि लश्कर इस्लाम के आगे आगे एक शख्स नकाब ओढ़े हुए सुर्ख रंग के घोड़े पर बड़ी तेजी से मैदान जंग की तरफ जा रहा है। वो हैरान हुए कि ये शख्स कौन है, लेकिन इसकी खोज लगाने का यह मौका ना था, इसलिए खामोश रहे। रूमी लश्कर जो 10-12 हजार की तादाद में था जब सामने आया और मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया तो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वो नकाबपोश सबसे आगे बढ़कर बड़े जोरदार हमले कर रहा है और जख्म खाने के बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं लेता। इसकी बहादुरी और जवानी को देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने अपने सिपाहियों से पूछा कि यह शख्स कौन है, मगर हर एक ने ला इल्मी का इजहार किया कि आखिर ये शख्स कौन है। वो नकाब पोश खून में नहाया हुआ रूमियों के लश्कर से बाहर आया और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना घोड़ा दौड़ाकर इसके पास पहुंचे और इससे पूछा, ऐ मर्द मुजाहिद, तूने लड़ने का हक अदा कर दिया। तेरे जैसे जवान मर्द और बहादुर सिपाही के लिए नकाब ओढ़ना मुनासिब नहीं है। अब नकाब उतार दे और बता तू कौन है। तेरे जैसे जवानों पर लश्कर इस्लाम को नाज है। नकाब पोश पहले तो खामोश रहा, लेकिन जब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनके साथियों ने ज्यादा इसरार किया तो उसने कहा, ऐ सरदार, मैं ज़र्रार बिन आज़द की बहन खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं अपने प्यारे भाई की गिरफ्तारी से सख्त बेचैन हूँ। खुदा की कसम, मैं अपने भाई को दुश्मनों से हर कीमत पर रिहाई दिलवाऊंगी या इस कोशिश में अपनी जान का नजराना पेश कर दूंगी। लश्कर इस्लाम के सिपा सलार हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी पर हैरान रह गए और फरमाया, ऐ खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम पर आफरीन है। जिस कौम में तुम जैसी बेटियां हो दुश्मन उसको शिकस्त नहीं दे सकता, न इस पर कभी गालिब आ सकता है। ऐ काबिल कदर बेटी, तुम अब मुतमईन रहो। अगर ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा है तो मैं उसे हर कीमत पर छुड़ाऊंगा, और अगर वो शहीद हो गया है तो मैं भी शहादत की आरज़ू में बेचैन हूँ। इसके बाद हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज के चुने हुए दस्ते जमा किए जिनमें खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थी, और रूमियों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि इनमें खलबली मच गई। इस वक्त खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये शेर पढ़ रही थी, ऐ मेरे इकलौते भाई, ऐ मेरी माँ के बेटे, तूने मेरा ऐश मेला कर डाला और मेरी नींद हराम कर दी। ऐ ज़र्रार, तू कहाँ है कि आज मुझे नजर नहीं आता और ना मेरे कबीले और कौम को नजर आता है। खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इन अशार ने मुसलमानों में इस कदर जोश भर दिया कि वो दीवाना वार ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढने लगे कि दुश्मन के लश्कर में उसकी एक झलक नजर आ जाए तो उसको छुड़ाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दें। इसी भाग दौड़ में रूमियों का एक दस्ता गिरफ्तार होकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। इन्होंने रूमियों से दरियाफ्त किया कि हमारा एक साथी जो घोड़े की नंगी पीठ पर बैठा हुआ बगैर कुर्ते के नंगे बदन लड़ रहा था और तुम्हारे साथियों के हाथों गिरफ्तार हो गया था, उसे तुमने कहाँ रखा है। रूमियों ने जब जवाब दिया कि इस शख्स को हमारे सरदार ने 100 सवारों की हिफाजत में हम्स रवाना कर दिया है ताकि शहनशाह के सामने पेश करके बताया जाए कि हमें किस किस्म के जिन्नों से वास्ता पड़ा है। ये सुनते ही हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राफे बिन उमैरा ताई को हुक्म दिया कि तुम 100 सवार लेकर तेजी से हम्स की तरफ रवाना हो जाओ और ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रूमियों से छुड़ा कर लाओ। राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त 100 सवारों के साथ रूमियों के ताक़ुब में रवाना हो गए। हजरत खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने बहादुर भाई की जुदाई बर्दाश्त न हो सकी और इसकी गिरफ्तारी ने इनका दिल गम में मुब्तला कर दिया था, इसलिए उन्होंने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत ली और इस दस्ते में शामिल हो गई। काफी तेजी के साथ जाने के बाद हम्स की राह में उन्हें एक जगह रूमियों का एक छोटा सा दस्ता दिखाई दिया। वही दस्ता था जो हजरत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। इन्होंने हजरत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों के हाथ पांव बांधकर ऊंटों पर लाद रखा था और खुद हंसते खेलते जा रहे थे। ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ खबर पहुँचाने वाले, तू मेरी कौम और खोला को ये खबर पहुँचा दे कि मैं गिरफ्तार हूँ, बेबस और जकड़ा हुआ हूँ। खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अशार सुनकर बेचैन हो गई और उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ मेरे भाई, मैं आ पहुंची। ये कहा और शेरनी की तरह दुश्मनों पर हमला कर दिया और अपने भाई को छुड़ा लिया। ये थी हमारी कौम की बेटियां, इस्लाम की बेटियां, इस्लाम की शहजादियां। मगर आजकल सिर्फ टिकटॉक की जीनत बनी हुई हैं। यूट्यूब पर मुजरे करने के अलावा कोई और काम नहीं है। ये इस्लाम की शहजादियां थी जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और इस्लाम आज तक हमारे पास पहुंचा। लेकिन आज हमें फिरकों में बांट दिया, हमारे जहनों को छोटा कर दिया। बस आपस में ही लड़ते रहो, दुश्मन जो मर्जी करता रहे, दुश्मन जिस मुल्क को चाहे उड़ा कर रख दे। लेकिन हमने सिर्फ गानों पर लिपसिंग करनी है, गानों पर डांस करना है। जबकि वो शहजादियां जिन्हें अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर्टिफिकेट दिए, उन्हें ऐसे नहीं मिले, उन्होंने कुर्बानियां दी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी बहादुर बनाए और हमारी बहनों माओ को भी बहादुर बनाए। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।